हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजा में। तो आदर्श क्लासेस में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 10 वर्तुळनी बात करवाना छीए, जेनो आज लेक्चर नंबर 5 है। आ लेक्चर में आपणे उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 सॉल्व करीशुं। पण आ बंने उदाहरण गणता पहला जो तमे प्रमेयनो दाखलो ना जोयो होय, એટલે પ્રમેયનો લેક્ચર ના જોયો, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 तो ये बंने तमे खास जोई आवो, केम के आगळना दरेक दाखला आ बंने प्रमेय आधारित छे। तो तमारे एक खास जोवाना छे अने बंने प्रमेयमांथी एक प्रमेय 100% तमारी परीक्षामां पूछाशे, એટલે बंने प्रमेय तमारे याद करी लेवाना छे। तो चलो आजना लेक्चरनी शरूआत करीए। तो उदाहरण नंबर 1 नी आपणे रकम वांचीए अने पछी आपणे एनो उकेल मेळवीए। तो अहींया आपणे शुं कीधुं छे, उदाहरण नंबर 1 साबित करो के बे समकेंद्री वर्तुळोमां मोटा वर्तुळनी जीवा नाना वर्तुळने स्पर्शती होय तो स्पर्श बिंदु तेने दुभागे छे। तो सौप्रथम तो अहीं आपणे आकृति दोरीशुं अने पछी आपणे साबिती करीशुं। तो चलो अहीं आकृति दोरीए। तो एक अहीं आपणे नानो वर्तुळ लईशुं अने बीजो आपणे एक मोटो वर्तुळ लईशुं। तो आ आपणो एक मोटो वर्तुळ छे। हवे एमां जो एमां आपणने शुं कीधुं छे के बंने समकेंद्री वर्तुळो छे, એટલે કે બંનેનું કેન્દ્ર સમાન છે। સમકેન્દ્રી એટલે શું, મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શનના લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું હતું। સમકેન્દ્રી વર્તુળ એટલે કે બંનેના કેન્દ્ર સમાન હોય। હવે બીજું આપણને શું કીધું છે, મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે। હવે જીવા એટલે કે શું, કેન્દ્ર સિવાય પસાર થતી, એટલે કેન્દ્રમાંથી પસાર ન થતી હોય અને વર્તુળની અંદર આવેલી હોય અને બે બાજુએ વર્તુળને ટચ કરતી હોય એને જીવા કહેવાય। ધારો કે આ આપણી વર્તુળની જીવા છે। जो आपणे जीवा दोरी जे बे साइड टच करे छे, वर्तुळनी अंदर आवी छे अने केंद्रमांथी पसार थती नथी। हवे जीवा आपणे धारो के ए अने बी नाम आपी दईए। हवे बीजुं शुं कीधुं छे के नाना वर्तुळने स्पर्शती होय तो अहींया नाना वर्तुळने स्पर्शे छे ते आपणे बिंदु पी नाम आपी दईए। तो समझ पड़ी गई। ओ धारो के आ जे वर्तुळ छे बंने वर्तुळनुं केंद्र ओ छे अने पी बिंदुए नाना वर्तुळने मोटा वर्तुळनी जीवा स्पर्शे छे। तो हवे आपणे अहींया साबिती करवानी छे। तो आपणे पक्ष, साध्य अने साबिती लखवुं पड़े। तो अहींया आपणे पक्षमां शुं लखीशुं, आपणने जे आपेलुं होय ए आपणे पक्षमां लखवानुं छे। तो सौप्रथम तो अहींया आपणने शुं आपेलुं छे, रकममां जो आपणने जे आपेलुं होय अने जे आपणे आकृति दोरी होय तेना आधारे आपणे पक्षमां लखवानुं छे के ओ केंद्रवाळा बे समकेंद्री वर्तुळो छे जेने आपणे अहींया C1 अने C2 नाम आपीशुं। C1 अने C2 केम के वर्तुळने शुं कहेवाय, इंग्लिशमां सर्कल कहेवाय। तो मोटा वर्तुळने आपणे C1 नाम आपीए अने नाना वर्तुळने आपणे C2 नाम आपीए। तो चलो हवे आपणे पक्ष लखीए के ओ, चलो आपणे आकृतिना आधारे लखवानुं छे तो जोई जोईने तमे लखो के ओ केंद्रवाळा बे समकेंद्री वर्तुळो C1 अने C2 छे। पछी आपणे शुं दोर्युं के मोटा वर्तुळ C1 नी जे जीवा हती ए बी ए नाना वर्तुळ C2 ने पी बिंदुमां स्पर्शे छे। तो आपणे ए ज लखी दईए के मोटा वर्तुळ नी जीवा ए बी नाना वर्तुळ C1 ने पी बिंदुमां स्पर्शे छे। समझ पड़ी गई। तो आपने जे पक्ष में आपेलुं हतुं के बे समकेंद्री वर्तुळो छे अने एमां मोटा वर्तुळनी जीवा नाना वर्तुळने स्पर्शे छे, तो आपणे ए ज पक्ष में लख्युं छे। हवे आपणे साध्य लखवानुं छे। साध्यमां शुं लखवानुं, जे पण तमारे साबित करवानुं होय ए आपणे अहींया साध्यमां लखवानुं छे। तो अहींया जो आपणे साबित शुं करवानुं छे के जे स्पर्श बिंदु छे अहींया पी ए दुभागे छे। कोने दुभागे छे, એટલે કે જીવાને દુભાગે છે। દુભાગે એટલે કે શું, બે સરખા ભાગમાં વિભાજન કરે છે। તો આ જે પીનો આગળનો ભાગ એટલે કે એપી અને પીનો પાછળનો ભાગ એટલે કે બીપી એ બંને સરખા થવા જોઈએ। દુભાગ એટલે કે બે સરખા ભાગમાં વિભાજન કરે છે। તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે આપણે સાબિત શું કરવાનું છે, એપી બરાબર બીપી એટલે કે બે સરખા ભાગમાં પી બિંદુ વિભાજન કરે છે, સ્પર્શ બિંદુ। તો હવે આપણે સિમ્પલી સાબિતી કરી લઈએ। તો હવે આપણે સાબિત કરીશું। तो लखीशुं आपणे अहींया साबिती। तो चलो साबिती करिए। तो साबिती में आपणे जे करता जईशुं आपणे लखता जईशुं। तो सौप्रथम आपणे अहींया शुं करीशुं, आ जे ओ केंद्र छे केंद्रथी आपणे स्पर्श बिंदु पी ने जोड़ीशुं। तो ओपी आपणी शुं थशे, त्रिज्या थशे। तो चलो लखीए कि ओपी ने जोड़ो। तो
પહેલું આપણું વાક્ય શું થશે? ઓપીને જોડો. તો આપણે ઓપીને જોડ્યું. પછી આપણે શું કરીશું? આ જે એબી જીવા છે એ કોને સ્પર્શ કરે છે? નાનો વર્તુળ C2 છે એને P બિંદુએ સ્પર્શ કરે છે. એટલે કે ઓપી ત્રિજ્યા છે નાના વર્તુળની અને એબી છે સ્પર્શક છે. એટલે કે બંને લંબ હશે. હવે કેમ લંબ હશે 90ના ખૂણે? તો પ્રમેય 10.1માં મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે જે ત્રિજ્યા અને સ્પર્શક હંમેશા એકબીજાને લંબ હોય છે. તો ચલો લખી દઈએ આપણે જે પણ અહીંયા હાલ સમજાવ્યું એ, કે એબી એ P બિંદુએ C2નો સ્પર્શક છે. એટલે કે નાના વર્તુળને P બિંદુએ સ્પર્શે છે એબી જે જીવા છે એ. હવે અને ઓપી એ ત્રિજ્યા છે, પણ કોની ત્રિજ્યા છે? C2ની ત્રિજ્યા થશે. આકૃતિમાં તમારે જોતા જવાનું છે અને આકૃતિના આધારે લખવાનું છે. જો ઓપી છે નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા છે અને એબી નાના વર્તુળને P બિંદુમાં સ્પર્શે છે. હવે પ્રમેય 10.1ના આધારે શું થશે? પ્રમેય 10.1 મુજબ તો શું બનશે? ત્રિજ્યા ઓપી એ લંબ થશે એબી સ્પર્શકની. હવે તમારે જીવાને ભૂલી જવાનું છે કે મોટા વર્તુળની જીવા છે એ હાલ નાના વર્તુળનો સ્પર્શક છે. હવે જો હવે એબી શું છે? એ મોટા વર્તુળની જીવા છે. તો હવે આનું આપણે સેમ સેન્ટેન્સ લખીશું. અહીંયા શું થશે? હવે એબી એ વર્તુળ C1 એટલે કે મોટા વર્તુળની જીવા છે, C1ની જીવા છે અને ઓપી અને એબી એકબીજાને લંબ છે. સમજણ પડી ગઈ? હવે જો આ જે ઓપી લંબ છે એબીને, તો લંબ હોય ત્યારે જ બે સરખા ભાગમાં વિભાજન કરે. ધારો કે જો અહીંયા કોઈ આ એબી રેખા છે, અહીંયા કેન્દ્ર છે, અહીંયા જો આમ કરે તો સરખા ભાગમાં વિભાજન થશે નહીં. આમ રેખા જશે ત્રાસી તો પણ વિભાજન કરશે નહીં. જો રેખા સીધી આવશે તો જ વિભાજન કરશે અને એ રેખા લંબ હશે તો જ અહીંયા બે સરખા ભાગમાં વિભાજન થાય. તો આપણે લખી દઈએ. ચલો તમને સમજાવું છું કેવી રીતે થાય છે. અહીંયા આપણે લખીને સમજાવીએ કે તેથી ઓપી એ જીવા એબીનો દ્વિભાજક છે. દ્વિભાજક એટલે કે શું? બે ભાગમાં વિભાજન કરે છે, પણ એ લંબ છે એટલે બે સરખા ભાગમાં વિભાજન કરે છે. પહેલાં તો બે ભાગમાં વિભાજન કર્યું, દ્વિભાજક છે, પણ પછી બે સરખા ભાગમાં વિભાજન કરે છે. તો લખી દઈએ, કારણ કે કેન્દ્રમાંથી જીવાને દોરેલો લંબ જીવાને દુભાગે છે. દુભાગે એટલે કે બે સરખા ભાગમાં વિભાજન કરે છે. હવે શું થશે? એટલે કે એપી બરાબર બીપી થશે, કેમ કે એબીનું બે સરખા ભાગમાં વિભાજન થઈ ગયું. જો અહીંયા દુભાગે છે એટલે કે આગળનું એપી અને બીપી સરખું થશે. સમજણ પડી ગઈ? આ તો આપણું ઉદાહરણ નંબર 1. તો સંપૂર્ણ ડિટેલમાં સાબિત કરી દીધું. હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 તરફ આગળ વધીએ. એમાં આપણને શું કીધું છે? આપણે રકમ વાંચીએ અને પછી આપણે સાબિત કરીએ. તો ઉદાહરણ નંબર 2. તો ચલો રકમ વાંચીએ કે ઓ કેન્દ્રવાળા વર્તુળની બહારના બિંદુ ટીમાંથી વર્તુળને સ્પર્શક ટીપી અને ટીક્યુ દોરેલા છે. તો સાબિત કરો કે ખૂણો પીટીક્યુ બરાબર 2 ગુણ્યા ખૂણો ઓપીક્યુ. તો પહેલાં તો અહીંયા આપણે શું કરીશું? એક વર્તુળ દોરીશું. તો ચલો અહીંયા આપણે વર્તુળ દોરીએ. આપણા જોડે અહીંયા આ એક વર્તુળ છે. સરખી રીતે દોરી લઈએ વર્તુળ. આ ગોળ આપણો એક વર્તુળ છે. સમજણ પડી ગઈ? એક વર્તુળ છે. હવે એમાં જો એનું કેન્દ્ર શું છે? ઓ કેન્દ્રવાળું વર્તુળ છે એટલે કે કેન્દ્ર ઓ છે. પછી આપણને શું કીધું છે કે બહારનું બિંદુ ટી, એટલે કે ટી કોઈ બહારનું બિંદુ છે, અહીંયા ટી કોઈ બહારને બિંદુ છે, એમાંથી વર્તુળને બે સ્પર્શક દોરેલા છે. કયા? તો ટીપી. તો અહીંયા આપણે દોરી દઈએ ઉપર આ ટીપી સ્પર્શક છે, પી, અને નીચે ટીક્યુ સ્પર્શક છે. તો અહીંયા આપણે ટીક્યુ સ્પર્શક દોર્યું. તો બે સ્પર્શક દોરેલા છે. પછી આપણને શું કીધું છે કે સાબિત કરો કે ખૂણો કયા કયા ખૂણા કીધા છે? ખૂણો પી ટી ક્યુ, એટલે પીથી લઈ ટી અને ક્યુ, એટલે કે આ ખૂણો બનશે અંદરનો. અને બીજો કયો ખૂણો કીધો છે? બરાબર 2 ગુણ્યા ખૂણો ઓ
પી અને ક્યુ, તો કયો ખૂણો બનશે? જો ઓથી લઈને પી સુધી, પીથી લઈને ક્યુ સુધી અહીંયા, તો આ રહેલો અંદરનો ખૂણો આપણો બનશે 2 ગુણ્યા ઓપી ક્યુ આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો ચલો આપણે સિમ્પલી સાબિત કરી લઈએ. અહીંયા આપણે સાબિત કરવાનું છે એટલે અહીંયા આપણે પક્ષ સાધ્ય લખવું પડે. તો પહેલાં આપણે અહીંયા પક્ષ લખીશું. તો પક્ષમાં આપણે શું લખીશું? જે પણ આપણને રકમમાં આપેલું હોય અને આકૃતિમાં આપણે જે દોર્યું હોય એ જ આપણે લખવાનું છે. તો જો સૌપ્રથમ તો આપણે શું દોર્યું? ઓ કેન્દ્રવાળું એક વર્તુળ હતું અને એમાંથી બહારના બિંદુ ટીમાંથી 2 સ્પર્શક દોર્યા, ટીપી અને ટીક્યુ. તો ચલો લખી દઈએ કે ઓ કેન્દ્રવાળા વર્તુળની બહારના બિંદુ ટીમાંથી વર્તુળને 2 સ્પર્શક ટીપી, સરખી રીતે લખી દઈએ, સ્પર્શક ટીપી અને ટીક્યુ છે. હવે જો આ સ્પર્શક છે એ વર્તુળને કયા બિંદુએ સ્પર્શે છે? તો આ જે ટીપી સ્પર્શક છે એ પી બિંદુએ સ્પર્શે છે, તો પી આપણું સ્પર્શ બિંદુ થયું, અને નીચે ટીક્યુ છે એ ક્યુ બિંદુએ સ્પર્શે છે. તો આપણે લખી શકીએ કે અને જ્યાં બિંદુ પી અને ક્યુ એ સ્પર્શ બિંદુ છે ત્યાં વર્તુળને સ્પર્શે છે બંને સ્પર્શક. સમજણ પડી ગઈ? આ આપણું થઈ ગયું પક્ષ. હવે આપણે લખીશું સાધ્ય. સાધ્યમાં શું લખીશું? જે પણ આપણે સાબિત કરવાનું હોય એ આપણે સાધ્યમાં લખીશું. તો આપણે રકમમાં જોઈએ કે આપણે શું સાબિત કરવાનું છે. તો શું સાબિત કરવાનું છે? જો ખૂણો પીટી ક્યુ બરાબર 2 ગુણ્યા ખૂણો ઓપી ક્યુ. તો ચલો લખી દઈએ ખૂણો પીટી ક્યુ બરાબર 2 ગુણ્યા ખૂણો ઓપી ક્યુ. આ આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો હવે આપણે અહીંયા સાબિતી કરીશું. તો ચલો લખીએ આપણે અહીંયા સાબિતી. તો જો સૌપ્રથમ તો આપણે સાબિતીમાં શું કરીશું કે જો આપણા અહીંયા 2 સ્પર્શક છે. કયા 2 સ્પર્શક? તો અહીંયા જો આ આપણો ટીપી એક સ્પર્શક છે અને આ આપણો ટીક્યુ એક સ્પર્શક છે. તો પ્રમેય 10.2 મુજબ શું થાય કે બહારના બિંદુમાંથી દોરેલા 2 સ્પર્શકની લંબાઈ સરખી હોય, એટલે કે ટીપી અને ટીક્યુની લંબાઈ સરખી હશે. જો ટીપી અને ટીક્યુની લંબાઈ સરખી હોય તો અહીંયા આપણો એક ત્રિકોણ પણ રચાય છે. કયો ત્રિકોણ? તો અહીંયા જો આ ટીપીક્યુ આપણો એક અહીંયા ત્રિકોણ રચાય છે. આ ત્રિકોણમાં જો 2 બાજુ સરખી થશે, કેમ કે આમાં 2 તો સ્પર્શક છે ટીપી અને ટીક્યુ, તો 2 બાજુ સરખી થશે એટલે આ ત્રિકોણને કયો ત્રિકોણ કહેવાય? સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. તો આટલા સુધી આપણે લખી દઈએ, પછી તમને આગળનું સમજાવું છું. તો ચલો આપણે અહીંયા હવે લખીએ. તો અહીંયા શું લખીશું? પહેલાં તો કે પ્રમેય 10.2 મુજબ આપણા 2 સ્પર્શક હતા. કયા કયા સ્પર્શક હતા? ટીપી અને ટીક્યુ. એ બંને સમાન થશે, તેથી ત્રિકોણ ટીપીક્યુ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. સમજ પડી ગઈ? હવે જો આ ત્રિકોણ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે તો 2 બાજુ સરખી હશે તો એની સામેના ખૂણા પણ સરખા થશે. જેમ કે અહીંયા જો આ જે આ ટીપી બાજુ છે, આપણે અહીંયા બ્લુ પેનથી સમજાવીએ. આ ટીપી બાજુ છે તો એનો સામેનો ખૂણો કયો થશે? આ જે ક્યુ ખૂણો છે એ અને ટીક્યુ બાજુ છે, આ બંને સરખી છે તો એનો સામેનો ખૂણો કયો છે? પી. તો આ ખૂણો ક્યુ અને ખૂણો પી સરખા થશે. ખૂણો પી અને ક્યુ એટલે કે ખૂણો ટીપી ક્યુ અને ખૂણો ટી ક્યુ પી, આ બંને સરખા થશે. તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે, તેથી ખૂણો ટીપી ક્યુ બરાબર ખૂણો ટી ક્યુ પી. આ કેમ સરખા થયા? કેમ કે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે તો જે 2 બાજુ સરખી હોય એના સામેના ખૂણા પણ સરખા થાય. સમજણ પડી ગઈ? હવે જો આપણો ત્રિકોણ કયો હતો? અહીંયા એની હજુ જરૂર પડશે એટલે અહીંયા આપણે ત્રિકોણ દોરી દઈએ. તો આપણે આખો દર મેન આકૃતિમાં જોવાની જરૂર પડે નહીં. અહીંયા આપણે સરખી રીતે દોરી દઈએ કે આ આપણો ત્રિકોણ છે જેમાં એક શિરોબિંદુ હતું ટી, એક શિરોબિંદુ હતું પી અને એક શિરોબિંદુ હતું ક્યુ. હવે જો અહીંયા ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180 અંશ થાય. તો અહીંયા આપણે કયા કયા ખૂણા બનશે? જો ખૂણો ટી પી ક્યુ પ્લસ ખૂણો ટી ક્યુ પી અને ખૂણો P
પી ટી ક્યુ. કેવી રીતે? તો જો એકવાર આ ટીને આપણે મેન ખૂણો બનાવવાનો, પછી પીને અને પછી ક્યુને, એટલે ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો બરાબર 180° થશે. સમજણ પડી ગઈ? જો ખૂણો ધારો કે આપણે પીને કરતાં બનાવતા હોય તો ટી પી ક્યુ, એટલે વચ્ચે પીને લેવાનું. પછી ધારો કે ટીને એક ખૂણો બનાવતા હોય તો વચ્ચે ટીને લેવાનું. ક્યાંથી પણ તમે શરૂઆત કરી શકો છો, પણ વચ્ચે આવવું જોઈએ. સમજણ પડી ગઈ? આવી રીતે તમારે બનાવવાનું છે. તો ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180° થયો. પણ અહીંયા જો ખૂણો ટીપી ક્યુ અને ખૂણો ટી ક્યુ પી સરખા છે, તો આપણે બંને ખૂણાને ટીપી ક્યુ સ્વરૂપે લખી શકીએ. તો ચલો લખી દઈએ. તો અહીંયા ખૂણો ટીપી ક્યુ પ્લસ ખૂણો ટી ક્યુ પીની જગ્યાએ પણ આપણે ટીપી ક્યુ લખીશું. અને જે આ પીટી ક્યુ છે ને આપણે બરાબરની પેલી સાઈડ લઈ જઈએ તો 180 માઇનસ ખૂણો પીટી ક્યુ. સમજણ પડી ગયા એટલા સુધી? આ બંને ખૂણા સરખા છે તો 2 ગુણ્યા ટીપી ક્યુ લખી શકાય, કેમ કે 1 + 1 2 થાય. હવે 180 માઇનસ ખૂણો પીટી ક્યુ. હવે 2 ગુણાકારમાં છે તો ભાગાકારમાં જશે. તો ખૂણો ટીપી ક્યુ બરાબર 180° માઇનસ ખૂણો પીટી ક્યુ ભાગ્યા 2. હવે જો આ જે 2 ભાગાકારમાં છે એ 180ના પણ ભાગાકારમાં છે અને ખૂણો પીટી ક્યુના પણ ભાગાકારમાં છે. તો બંનેને ભાગાકાર 2 વડે કરવો પડશે. ખૂણો ટીપી ક્યુ બરાબર 180 ભાગ્યા 2 તો 90° થશે અને પાછળ 1/2 ખૂણો પીટી ક્યુ થશે. આ કેમ આપણે શોધ્યું? તો આગળ આની જરૂર પડશે. જ્યારે પણ જરૂર પડશે ત્યારે હું તમને કહીશ કે કેમાં શોધ્યું હતું. હવે જો અહીંયા આપણે મેન આકૃતિમાં આવી જઈએ. આપણે રફ વર્કને રિમૂવ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ચલો આપણે રફ વર્કને અહીંયા રિમૂવ કરીએ. આપણે અહીંયા મેન વર્ક પણ રિમૂવ થઈ ગયું છે. અહીંયા આપણે ધીરે ધીરે રફ વર્કને આપણે રિમૂવ કરીએ. તો આપણે અહીંયા રફ વર્કને રિમૂવ કર્યું. તો હવે જો અહીંયા આપણો કાટખૂણો બનશે. કયો કાટખૂણો? તો આપણી આ ત્રિજ્યા કઈ છે? જો ઓપી આપણી ત્રિજ્યા છે અને આ ટીપી આપણો સ્પર્શક છે. તો એના વચ્ચેનો જે ખૂણો હોય એ કાટખૂણો હોય. કેના આધારે કાટખૂણો હોય? તો પ્રમેય 10.1 મુજબ સ્પર્શક અને ત્રિજ્યા વચ્ચેનો ખૂણો હંમેશા 90° હોય, લંબ હોય છે. આપણે પ્રમેય 10.1માં શીખ્યા હતા. તો ચલો આપણે લખી શકીએ કે ખૂણો OPT એ કેટલા અંશનો હશે? 90° હશે. તો ચલો આપણે લખી દઈએ કે પ્રમેય 10.1 મુજબ શું થશે? ખૂણો OPT બરાબર 90°. સમજણ પડી ગઈ? હવે જો આપણે સાબિત શું કરવાનું છે? કયા ખૂણાની જરૂર છે? તો આપણે ખૂણા OPQની જરૂર છે. પણ આપણને OPQ ક્યારે મળશે? તમને બતાવું છું કે OPQ આપણને ક્યારે મળશે. અહીંયા આપણે રફ વર્કને રિમૂવ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. તો જો આ જે આપણો મોટો ખૂણો હતો, કયો ખૂણો? હમણાં જે OPQ હતો એટલે કે O P અને T ખૂણો હતો, એમાંથી આપણે કયો ખૂણો બાદ કરવો પડે? તો આપણે ખૂણો TPQ એટલે કે TP અને Q આપણે બાદ કરીએ તો આપણને આ ખૂણો મળી જાય. આ ખૂણો કયો છે? આપણે આ ખૂણો મળી જાય જે આપણે શોધવાનો છે OPQ. તમને લખીને સમજાવું છું ત્યારે તમને સમજણ પડશે. તો ચલો અહીંયા હવે લખીને સમજાવું છું કયા ખૂણામાંથી કયા ખૂણાને તમારે બાદ કરવાનો છે. તો મોટા ખૂણામાંથી તમારે નાનો ખૂણો બાદ કરશો તો આપણને એક ખૂણો મળશે. આ જો આપણો એક મોટો ખૂણો છે એમાંથી અહીંયા આપણે આ ખૂણો બાદ કરવાનો છે તો આપણને આ ખૂણો મળશે. સમજી ગયા? ચલો હું તમને લખીને સમજાવું. તો આપણો મોટો ખૂણો કયો? તો આપણે કયો ખૂણો લાવવાનો છે? ખૂણો OPQ લાવવાનો છે. તો આપણો મોટો ખૂણો કયો છે? OPT માઇનસ ખૂણો TPQ આપણે બાદ કરવાનું હતું. હવે જો આ OPT કેટલો છે આપણે ઉપર શોધ્યો છે. જો આ 90° છે તો લખી દઈએ 90°. અને ખૂણો TPQ કેટલો છે અહીંયા આપણે શોધ્યો છે. જુઓ મેં તમને આગળ કીધું હતું કે આ કેમ શોધ્યું છે, આની જરૂર પડશે ત્યારે હું તમને કહીશ. તો આને કૌંસમાં લખવું પડશે કેમ કે આગળ માઇનસની નિશાની છે. તો 90°નો ખૂણો માઇનસ 1/2 ખૂણો PTQ. ચલો આપણે કૌંસ કરી દઈએ. તો આપણે કૌંસ છોડીશું તો જો 90° માઇનસ 90° અને હવે જો આ માઇનસ પાછળ લાગશે તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે. પ્લસ માઇનસ તો માઇનસ થાય પણ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે 1/2 ખૂણો PTQ. તો હવે જો પ્લસ 90° અને માઇનસ 90° તો બંને ઉડી જશે, એકબીજામાંથી માઇનસ થશે તો 90° ઉડી ગયા. તો વધ્યું શું? અહીંયા આપણને 1/2 ખૂણો PTQ. કોના બરાબર મળ્યો આપણને? ખૂણો OPQ. ખૂણો OPQ. હવે બે ભાગાકારમાં છે તો આપણે ગુણાકારમાં લઈ જઈએ. તો ચલો લઈ જઈએ.
તો 2 ગુણ્યા ખૂણો OPQ બરાબર ખૂણો PTQ. તો આ જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું એ આપણું સાબિત થઈ ગયું છે. આગળ પાછળ ચાલે બરાબરની, પેલી સાઈડ હોય કે આ સાઈડ હોય. જો આપણે શું સાબિત કરવાનું હતું કે ખૂણો PTQ બરાબર 2 ગુણ્યા ખૂણો OPQ આપણે સાબિત કરવાનું હતું, જે અહીંયા આપણું સાબિત થાય છે. સમજ પડી ગઈ? અહીંયા આપણું ઉદાહરણ 2 પૂર્ણ થઈ ગયું. જો અહીંયા આપણે એ જ સાબિત કરવાનું હતું, ખૂણો PTQ બરાબર 2 ગુણ્યા ખૂણો OPQ. તો અહીંયા આપણું ઉદાહરણ 1 અને ઉદાહરણ 2 પૂર્ણ થઈ ગયું. આગળના લેક્ચરમાં આપણે ઉદાહરણ 3ની ગણતરી કરાવીશું. તો જો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો.